नमस्कार बाळ मित्रों, आप सौ मजा में हशो। हूँ कड़ीवार राधिका आजना ओम शांति विद्यालयना डिजिटल क्लास में आपनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आज आपणे धोरण 4 भाग 3 माय नोटबुक में आपणे अगाऊ एक्टिविटी 1, 2, 4, 8 and 10 आ एक्टिविटीज जोई हती। हवे आगळ आपणे त्यांथी एक्टिविटी 6 शेप्स यानी कि आकारो छे। तो तमने ख्याल छे कि अपनी आजूबाजू जे कई वस्तुओं जोवा मळे छे ए अलग अलग आकार में होय छे, बराबर। ए पछी पंखो होय, आपणो दरवाजो होय, टेबल होय, ब्लेकबोर्ड होय, पेन होय, कोई पण वस्तु छे ए आकार वगर होती नथी। एनो आकार छे ए तद्दन दरेक वस्तुओनो जुदो जुदो होय छे। तो आजे आपणे इंग्लिश में ए आकारो विषे भणवानुं छे, एटले के शेप्स। तो याद राखवानुं छे कि आकारोने इंग्लिश में शुं कहेवाय छे, तो शेप्स। शेप्स यानी आकारो। तो जो अहींया तमने थोड़ा आकारो आपेला छे, ए आकारो जे छे ए आपणे स्पेलिंग, उच्चार अने अर्थ साथे समजता जईशुं। तो सौथी पहेलो जे आकार छे ए शेनुं चित्र छे, तो स्क्वेर, SQUARE, स्क्वेर एटले चौरस। त्यारबाद बीजा नंबरनुं चित्र जो शेनुं छे, तो रेक्टेंगल यानी कि लंबचौरस। तो RECT, एंगल, ANGLE, रेक्टेंगल एटले लंबचौरस। त्यारबाद त्रीजा नंबरनुं चित्र छे ट्रायंगल, TRIANGLE, ट्रायंगल एटले त्रिकोण। त्यारबाद छे सर्कल यानी कि वर्तुळ, तो CIRCLE, सर्कल एटले वर्तुळ। तो आज 4 शेप्स छे आपणे आपेला छे। ए 4 शेप्सनी एक सरस मजानी नीचे कविता आपेली छे। ए कविता छे आपणे गाशुं अने आपणने आकारोनी वधारे माहिती मळशे। तो तमारे आना उपरथी घरे एक प्रवृत्ति पण करवानी छे। आ 4 आकारो जे छे ए तमारे कटिंग करवाना छे। तमे तमारी कोई वधारानी नोटबुक्सनुं बूठुं होय तो पण लई शको छो, अथवा कोई पण कार्डशीट होय ते मतलब तमारे आ एमां चित्र दोरवानुं अने त्यारबाद एने कातरथी कटिंग करवानुं छे। आ एक प्रवृत्ति जे छे ए तमारा घरे करवानी छे, बराबर। अने एनी अंदर तमे चौरसनुं कटिंग कर्युं तो एनी अंदर स्पेलिंग लखवानो SQUARE, स्क्वेर, पछी एनो उच्चार अने अर्थ, बराबर। ए रीते तमारे आ प्रवृत्ति करवानी रहेशे। अने ज्यारे पण शाळाए तमे माय नोटबुक जमा कराववा आओ त्यारे आ 4 शेप्स छे ए जे तमे दोरेला छे, कटिंग करेला छे ए जमा कराववाना रहेशे। आगळ जोईए आपणे सरस मजानुं गीत आपेलुं छे, सिंग अ सॉन्ग, गीत गाओ। तो जोता जईए। अ ट्रायंगल हेज 3 साइड। तो अ ट्रायंगल एटले त्रिकोण, हेज एटले नी पासे होवुं, 3 एटले 3, साइड्स एटले बाजुओ। अ ट्रायंगल हेज 3 साइड। त्रिकोणने 3 बाजू होय छे। 3 साइड्स, 3 साइड्स, 3 बाजुओ, 3 बाजुओ। तमने ख्याल छे के त्रिकोणने केटली बाजू होय, तो 3 बाजू होय छे। A triangle has 3 sides. त्रिकोणने 3 बाजू होय छे। Count 1, 2, 3 એટલે કે ગણો એમ। કાઉન્ટ એટલે શું થાય? ગણવું। 1, 2, 3। A square has 4 sides. તો હવે કયા આગળની વાત થઈ છે? તો સ્ક્વેર यानी ચોરસ। તો ચોરસને કેટલી બાજુઓ હોય? તો 4 બાજુઓ હોય। A square has 4 sides. ચોરસને 4 બાજુ હોય છે। 4 sides, 4 sides, 4 બાજુ, 4 બાજુ। A square has 4 sides. એટલે કે ચોરસને 4 બાજુ હોય છે। They are all the same. they એટલે તેઓની, are એટલે છે, all એટલે બધી, the same એટલે કે બધી બાજુઓ ચોરસની કેવી હોય છે?
તો સરખી હોય છે. A rectangle has 4 sides. બરાબર, એટલે લંબચોરસને 4 બાજુ હોય છે. અહીંયા સ્ક્વેરની પૂરી થઈ, હવે રેક્ટેંગલ 4 side 4 બાજુ 4 બાજુઓ, 2 short and 2 long. તો જો લંબચોરસની બાજુઓ કેવી હોય તો 2 બાજુઓ શોર્ટ એટલે કે ટૂંકી હોય અને 2 બાજુઓ કેવી હોય છે તો લાંબી હોય છે. A circle goes round and round. અને જે વર્તુળ છે એટલે કે ગોળ, એ કેવું છે ગોળ ગોળ ફરે છે. A circle goes round and round. સર્કલ યાની વર્તુળ, ગોળ અને ગોળ 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 ફરે છે. રાઉન્ડ એન્ડ રાઉન્ડ, ગોળ અને ગોળ ગોળ અને ગોળ. A circle goes round and round. એટલે એને સર્કલ એટલે કે વર્તુળ છે એ ગોળ ગોળ ફરે છે. નો બિગનિંગ નો એન્ડ. એટલે કે એનો કોઈ શરૂઆત પણ નથી, એનો અંત પણ નથી. એ કેવું છે પૂર્ણ છે એટલે કે પૂરું છે. બરાબર, આ કવિતા જે છે તમારે તમારી નોટબુકમાં સારા અક્ષરે લખવાની છે જેથી કરી તમને વધારે ખ્યાલ આવે. અને આ પોયમનો વિડીયો પણ મૂકેલો છે, એ વિડીયો પણ તમારે જોવાનો છે. હવે આગળ 8મા નંબરનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. લુક એટ ધ પિક્ચર્સ એન્ડ મેચ ધ શેપ્સ વિથ ઇટ્સ સેમ. ચિત્ર જોઈ આકારોને તેમના નામ સાથે જોડો. તો હવે આપણે ચિત્ર જોવાના છે અને તેને એ ચિત્ર ઓળખી અને એનું રિયલ નેમ એટલે કે તે સ્પેલિંગ સાથે જોડવાના છે. તો સૌથી પહેલા શેનું ચિત્ર છે તો સ્ક્વેરનું. શેનું છે તો સ્ક્વેરનો સ્પેલિંગ ક્યાં આપેલો છે તો SQUARE. સ્ક્વેર એટલે ચોરસ. ત્યારબાદ રેક્ટેંગલ RECTANGLE. રેક્ટેંગલ એટલે લંબચોરસ. ત્યારબાદ ટ્રાયેંગલ TRIANGLE. ટ્રાયેંગલ એટલે ત્રિકોણ. ત્યારબાદ છે સર્કલ CIRCLE. સર્કલ એટલે વર્તુળ. આ રીતે તમારે જોડવાના રહેશે. હવે આગળ છે લેટ્સ લર્ન. અહીંયા તમને નંબર્સ આપેલા છે એટલે કે સંખ્યાઓ. તો જો 1 થી 20 ના સ્પેલિંગ છે તમે ધોરણ 1 થી શીખતા આવો છો, તો આ 1 થી 20 ના જે સ્પેલિંગ છે તમારે તમારી હોમવર્કની નોટબુકમાં એકવાર લખી અને તૈયાર કરવાના રહેશે. બરાબર, હવે આગળ એના ઉપરથી જોઈએ 9મો નંબરનો ક્વેશ્ચન. ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ યુઝિંગ નંબર્સ ફ્રોમ ધ બ્રેકેટ. કાઉન્સમાંથી યોગ્ય સંખ્યા પસંદ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો. તો જુઓ કે તમને ખાલી જગ્યા આપેલી છે, હવે આપણે ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે. આઈ હેવ ખાલી જગ્યા લેગ્સ. તો આપણી પાસે કેટલા પગ છે 2 કે 3 તો ટ્રુ, I mean 2. The cow has ખાલી જગ્યા horns તો 2. I have ખાલી જગ્યા fingers તો 10 એટલે કે આંગળીઓ કેટલી છે તો 10. A square is ખાલી જગ્યા side. તો ચોરસને કેટલી બાજુઓ હોય 4. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ A rectangle has ખાલી જગ્યા equal sides. તો રેક્ટેંગલની કેટલી બાજુઓ ઇક્વલ એટલે કે સરખી હોય છે તો 2. A triangle has ખાલી જગ્યા side તો 3. સોરી, અહીંયા આછું છે તમને નહીં દેખાતું હોય, બટ તમે માય નોટબુક જોડે લઈને બેસજો એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે. The bicycle has ખાલી જગ્યા wheels. તો બાઇસિકલ એટલે કે સાયકલને કેટલા પૈડા હોય છે તો 2. ત્યારબાદ છે ધ ડોગ હેઝ ખાલી જગ્યા આઈઝ એટલે કે કૂતરાને કેટલી આંખો હોય તો 2. સી હેઝ ખાલી જગ્યા હેન્ડ્સ. તેને કેટલા હાથ છે તો આપણે કેટલા હાથ હોય તો 2 યાની 2. આઈ હેવ ખાલી જગ્યા હેડ. આપણી પાસે આઈ એટલે હું, હેવ એટલે એની પાસે હોવું, હેડ એટલે માથું. તો આપણી પાસે કેટલા માથા છે તો 1 1 એટલે 1. હવે આગળ જોઈએ
Look at the pictures, count the numbers of square, rectangle, triangle, circle and write the numbers below. એટલે કે તમને જે ચિત્ર આપેલા છે એ ચિત્ર ચોરસ, ત્રિકોણ, લંબચોરસ અને ગોળના આપેલા છે. હવે એ ચિત્રો છે એ તમારે ગણવાના છે અને તમને અહીંયા નીચે જે ચોરસ ખાનું આપેલું છે ત્યાં તમારે એ ચિત્ર ગણી અને લખવાના છે. બરાબર, કે તમારે પહેલાં જોવાનું છે તો લંબચોરસ તો કેટલા છે, ત્રિકોણ તો કેટલા છે, ચોરસ કેટલા છે, એ ગણી અને તમારે એ ખાનામાં લખવાના રહેશે. હવે આગળ જોઈએ તો ડ્રો અ પિક્ચર ઓફ હાઉસ યુઝિંગ ઓલ ધ 4 શેપ્સ. તો હવે તમારે અહીંયા શું કરવાનું છે કે તમારે આપણે 4 આકારો છે એ આકારનો ઉપયોગ કરવાનો છે અને એ આકારનો ઉપયોગ કરી અને અહીંયા તમને સરસ મજાનું ઘરનું ચિત્ર દોરવાનું છે. દાખલા તરીકે તમે પહેલાં ત્રિકોણ લો છો, બરાબર, ત્યારબાદ પછી ચોરસ લો છો, એમ કરીને તમારે તમારી રીતે ઘર બનાવવાનું છે. અહીંયા બારી કરો છો, આ મુજબ તમારે ઘર બનાવવાનું રહે. તો હવે આપણે આગળ એક્ટિવિટી 7 જોઈએ. તો એક્ટિવિટી 7માં શું છે તો તમને જુઓ અહીંયા એક ચિત્ર આપેલું છે. કાઉન્ટ એન્ડ રાઇટ ધ નંબર્સ ઓફ સ્ક્વેર્સ, રેક્ટેંગલ્સ, ટ્રાયેંગલ્સ એન્ડ સર્કલ એન્ડ કલર ધ પિક્ચર. એટલે કે તમને આપણે જે 4 આકાર છે એ 4 આકારો આપેલા છે, એ આકાર છે એ તમારે ગણવાના છે અને એમાં રંગ પૂરવાના છે. તો જો અહીંયા બાજુમાં તમને સૌથી પહેલાં રેક્ટેંગલ એટલે કે લંબચોરસ આપેલું છે. તો હવે આ ચિત્રમાં તમારે જોવાનું છે કે રેક્ટેંગલ એટલે લંબચોરસ ક્યાં ક્યાં છે. તો આપણે આ ચિત્રમાં જોઈશું તો કઈ કઈ જગ્યાએ તમને દેખાય છે. તો જો એક આ 1 and 2, બાકી ચિત્રમાં ક્યાંય રેક્ટેંગલ નથી. તો આપણે અહીંયા આન્સરમાં શું લખીશું, 2. ત્યારબાદ છે ત્રિકોણ એટલે કે ટ્રાયેંગલ છે. તો હવે જોઈએ આપણે ટ્રાયેંગલ કેટલા છે. તો 1 2 3 4 5, બરાબર. તો જો 2 આ બાજુ 2 આ બાજુ, એક આ તો 5, પછી એક અહીંયા વચ્ચે છે 6, ત્યારબાદ 7 8 9 10. ઓકે, ત્યારબાદ જો નીચે છે 11 and 12, બરાબર. આટલા જે છે એ શું છે, ટ્રાયેંગલ એટલે કે 12 છે એ. તો અહીંયા આપણે આન્સરમાં લખીશું 12. ત્યારબાદ છે સ્ક્વેર યાની કે ચોરસ. તો હવે આપણે જોઈએ ચિત્રમાં કે ચોરસ કેટલા છે. તો સૌથી પહેલાં એક આ મોટું છે 1, અહીંયા નીચે 2 3, બરાબર, અને એક અહીંયા ઉપર છે એટલે કેટલા થયા 4, બરાબર. તો સ્ક્વેર કેટલા છે 4. ત્યારબાદ છે સર્કલ. તો આપણે સર્કલને કાઉન્ટ કરીશું 1 2, એક આ 3 4 5 6 7 8 9 and 10. તો સર્કલ કેટલા થયા 10. તો આપણે અહીંયા આન્સરમાં લખીશું 10, બરાબર. હવે અને એ મુજબ તમારે તમને મનગમતા રંગ પૂરવાના છે. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ છે લેટ્સ લર્ન ઓપોઝિટ્સ યાની કે વિરોધી શબ્દ. તમને ખ્યાલ છે કે ઓપોઝિટ્સ કોને કહેવાય, તો એકબીજાના વિરોધી. લાંબુ હોય તો ટૂંકું, નાનું હોય તો મોટું, બરાબર, ઠંડુ તો ગરમ. આને આપણે શું કહીએ છીએ, વિરોધી શબ્દ. તમારે ગુજરાતીમાં પણ અભ્યાસમાં આવે જ છે. તો હવે ઇંગ્લિશમાં વિરોધી શબ્દને શું કહેવાય છે, તો ઓપોઝિટ્સ. શું કહેવાય છે, ઓપોઝિટ્સ. તો જોઈએ આપણે સૌથી પહેલા છે ટોલ. શું છે, ટોલ, TALL. ટોલનું વિરોધી થાય છે શોર્ટ. ટોલ એટલે ઊંચું, શોર્ટ એટલે ઠીંગણું અથવા નીચું. ત્યારબાદ છે સ્મોલ, SMALL. સ્મોલ એટલે નાનું અને એનું વિરોધી થાય છે બિગ, એટલે કે સ્મોલનું ઓપોઝિટ બિગ છે, બિગ એટલે મોટું. ત્યારબાદ છે કોલ્ડ, COLD. કોલ્ડ એટલે ઠંડુ અને HOT, હોટ એટલે ગરમ, યાની કે કોલ્ડનું વિરોધી શું થાય છે, હોટ. ત્યારબાદ છે ફેટ, FAT. ફેટનું વિરોધી શું થાય છે, થીન. તો ફેટ એટલે જાડું, થીન એટલે
પાતળું. ત્યારબાદ છે થીક, THICK, થીક એટલે જાડું, થીન એટલે પાતળું. ત્યારબાદ છે લોંગ, LONG, લોંગ એટલે લાંબુ, SHORT, શોર્ટ એટલે ટૂંકું. ત્યારબાદ છે યંગ, YOUNG, યંગ એટલે યુવાન, અને ઓલ્ડ, યંગનું ઓપોઝિટ ઓલ્ડ, OLD, ઓલ્ડ એટલે વૃદ્ધ. ત્યારબાદ છે હેવી, HEAVY, હેવી એટલે ભારે, લાઇટ, LIGHT, લાઇટ એટલે હલકું. ક્લીન, CLEAN, ક્લીન એટલે ચોખ્ખું, અને તેનું વિરોધી આની ઓપોઝિટ થાય છે ડર્ટી, DIRTY, ડર્ટી એટલે અસ્વચ્છ, ગંદુ. ત્યારબાદ છે નિયર, NEAR, નિયર એટલે નજીક, અને એનું વિરોધી આની ઓપોઝિટ થાય છે ફેર, તો ફાર એટલે દૂર, FAR. હેપી, HAPPY, હેપી એટલે ખુશ, એનું ઓપોઝિટ છે સેડ, SAD, સેડ એટલે નાખુશ. અગલી, UGLY, અગલી એટલે કદરૂપું, અને બ્યુટીફુલ એટલે કે સુંદર. ઇન તો અંદર, એનું ઓપોઝિટ છે આઉટ એટલે બહાર. અપ તો ઉપર, એનું ઓપોઝિટ છે ડાઉન, DOWN, ડાઉન એટલે નીચે. હાઈ, HIGH, હાઈ એટલે ઊંચું, લો, LOW, લો એટલે નીચું, હાઈ એટલે ઊંચું, લો એટલે નીચું. તો આ થયા ઓપોઝિટ એટલે કે વિરોધાર્થી શબ્દ. હવે એને આધારે એક પ્રવૃત્તિ આવે છે આપણે. લુક એટ ધ પિક્ચર્સ એન્ડ જોઈન ધેમ વિથ ધ એપ્રોપ્રિએટ વર્ડ્સ. શું છે કે ચિત્રનું અવલોકન કરવાનું છે અને એને એ ચિત્રના યોગ્ય શબ્દ સાથે જોડવાનું છે. તો સૌથી પહેલાં જોઈએ આપણે, તો અહીંયા એક મોટી પતંગ આપેલી છે અને એક નાની પતંગ આપેલી છે. તો મોટાને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય? તો બિગ, અને નાનાને સ્મોલ. તો આ રીતે આપણે જોડવાના છે એક્ઝામ્પલ મુજબ. તો અહીંયા જોઈએ, બે છોકરાના ચિત્ર છે. તો પહેલો છોકરો કેવો છે? ફેટ, FAT, ફેટ એટલે જાડું, અને આ છોકરો પતલો છે યાની કે પાતળો છે. તો થીન, THIN, થીન એટલે પાતળું. ત્યારબાદ છે એક ભાઈ ઊંચા છે અને એક છોકરો નીચો છે, બરાબર. તો નીચાને શું કહેવાય? શોર્ટ, અને ઊંચાને ટોલ. ત્યારબાદ જો બે તમને ઇમોજ આપેલા છે, યાની કે એક સ્માઇલનું ચિત્ર છે અને એક છે સેડ, ઉદાસનું ચિત્ર. તો સ્માઇલને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય હેપી, અને ઉદાસને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય સેડ. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ તો તમને ચિત્ર છે, એક આઈસ્ક્રીમનું ચિત્ર છે અને એક ચાનું ચિત્ર છે. તો ચાને ઇંગ્લિશમાં ટી કહેવાય અને આઈસ્ક્રીમને આઈસ્ક્રીમ કહેવાય. તો હવે ચા કેવી હોય? ગરમ હોય. તો ગરમને ઇંગ્લિશમાં હોટ કહેવાય, અને આઈસ્ક્રીમ છે એ ઠંડો હોય, એને ઇંગ્લિશમાં કોલ્ડ કહેવાય. ત્યારબાદ જો તમને બે ગ્લાસના ચિત્ર આપેલા છે, એક ગ્લાસ છે એ ભરેલો છે અને એક ખાલી છે. તો ફૂલ એટલે થાય ભરેલું. શું થાય? ફૂલ એટલે ભરેલું, અને એમ્પ્ટી એટલે ખાલી. ત્યારબાદ જો તમને બે જૂતા આપેલા છે, યાની કે શૂઝ આપેલા છે. તો એક નવા જેવું છે અને એક જૂનું છે. તો નવાને ન્યૂ કહેવાય, જૂનાને ઓલ્ડ કહેવાય. ત્યારબાદ જો બે સ્કેલ આપેલી છે, તો એક મોટી એટલે કે લાંબી છે અને એક ટૂંકી છે. તો લાંબાને લોંગ, ટૂંકાને શોર્ટ. ત્યારબાદ જો કે એક પક્ષી છે એ પિંજરાની, કેજ યાની પિંજરું, તો એ અંદર છે અને બે પંખીઓ જો અહીંયા બહાર ઉડી રહ્યા છે. તો જે અંદર છે એને કહેશું ઇન, અને જે બહાર નીકળી રહ્યા છે એને કહેશું આઉટ. ત્યારબાદ જો બે પુસ્તક આપેલા છે, બુક. તો આ બુક છે એ જાડી છે અને આ પતલી છે. તો જાડાને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય થીક, અને પતલાને થીન. ત્યારબાદ જો બે ભાઈના ચિત્ર છે, તો એક યુવાન છોકરા જેવું ચિત્ર છે અને આ ભાઈ છે એ વૃદ્ધ છે, એટલે કે ઓલ્ડ એટલે વૃદ્ધ, યંગ એટલે યુવાન. ત્યારબાદ જો તમને બે શોર્ટ ટી શર્ટનું ચિત્ર આપેલું છે, તો આ નવા જેવું દેખાય છે અને આ છે એ જૂનું થઈ ગયેલું છે. આઈ મીન આ એકદમ ચોખ્ખા જેવું લાગે છે અને આ છે એ થોડુંક ગંદા જેવું લાગે છે.
એટલે કે ક્લીન. તો ક્લીન એટલે ચોખ્ખું અને આ છે એ થોડું જૂનું છે, ફાટી જેવું છે એટલે એને ગંદુ કહેશું, એ બગડેલું છે, ડાઘ છે એટલે ડર્ટી. ડર્ટી એટલે અસ્વચ્છ. હવે આગળ જોઈએ. See the pictures and fill in the blanks as shown in the example. ચિત્ર જુઓ અને ઉદાહરણ મુજબ ખાલી જગ્યા પૂરો. તો તમને જો અહીંયા ચિત્ર આપેલા છે અને હવે એ ચિત્રને આધારે તમારે ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે. તો જો તમને અહીંયા એક્ઝામ્પલ આપેલું છે કે અહીંયા કોકોનટ ટ્રી છે અને અહીંયા નીમ ટ્રી છે, બરાબર. તો જોવાનું કે ધીસ ઇઝ અ ખાલી જગ્યા, તો ધીસ ઇઝ અ કોકોનટ ટ્રી. હવે જોવાનું છે નીમ ટ્રી અને કોકોનટ ટ્રીમાં તફાવત શું છે. તો એક જો ઊંચી છે અને એક નીચી છે. તો જો તમને અહીંયા બે ઓપ્શન આપેલા છે, ટોલ એન્ડ શોર્ટ. તો હવે આપણે એ ચેક કરવાનું છે કે કયું ઝાડ છે ઊંચું હોય અને કયું નીચું છે. તો કોકોનટ ટ્રી એટલે કે ઇટ ઇઝ ટોલ અને ધીસ ઇઝ અ નીમ ટ્રી, આ લીમડાનું ઝાડ છે, ઇટ ઇઝ શોર્ટ, તે ટૂંકું છે એટલે કે નાનું હોય. ત્યારબાદ હવે જોઈએ પહેલું, ધીસ ઇઝ અ ખાલી જગ્યા. તો ચિત્ર શેનું છે? ધીસ ઇઝ કેટ. ઇટ ઇઝ ખાલી જગ્યા. અહીંયા તમને બે ઓપ્શન આપેલા છે, સ્મોલ અને બિગ. તો હવે જો એના વિરોધીમાં સામે શું છે? ટાઈગર. તો ટાઈગર એટલે વાઘ. ધીસ ઇઝ અ ટાઈગર. ઇટ ઇઝ ખાલી જગ્યા. તો હવે બિલાડી અને વાઘમાં જોવાનું છે કે એ બંનેમાં નાનું અને મોટું કોણ હોય? તો વાઘ છે એ કેવો હોય? મોટો. તો ઇટ ઇઝ બિગ અને ઇટ ઇઝ સ્મોલ. એટલે કે આ બિલાડી છે એ નાની હોય છે અને વાઘ છે એ મોટો છે. ત્યારબાદ જો બીજા નંબરનું, તો અહીંયા કપ ઓફ ટી એન્ડ આઈસ્ક્રીમ આપેલો છે. તો ધીસ ઇઝ અ ખાલી જગ્યા. તો કપ ઓફ ટી, ઇટ ઇઝ ખાલી જગ્યા. અહીંયા બે ઓપ્શન છે, કોલ્ડ એન્ડ હોટ. ધીસ ઇઝ એન્ડ ખાલી જગ્યા. તો અહીંયા શું છે? આઈસ્ક્રીમ. ઇટ ઇઝ ખાલી જગ્યા. તો હવે કોલ્ડ એટલે ઠંડુ શું હોય અને હોટ એટલે ગરમ શું હોય? તો ચા કેવી હોય? ગરમ હોય અને આઈસ્ક્રીમ ઠંડો. ત્યારબાદ છે ધીસ ઇઝ ખાલી જગ્યા. તો ધીસ ઇઝ અ બોય. હી ઇઝ ખાલી જગ્યા. તો અહીંયા બે ઓપ્શન છે, થીન એન્ડ ફેટ. અહીંયા બાજુમાં ધીસ ઇઝ ગર્લ. અહીંયા છોકરીનું ચિત્ર છે. તો છોકરી કેવી છે? પાતળી એટલે કે થીન અને છોકરો જાડો છે. તો FAT, ફેટ એટલે જાડો. ત્યારબાદ છે હેપી એન્ડ સેડનું ચિત્ર છે, બરાબર. તો અહીંયા જો આ છોકરો છે એ કેવો છે? ખુશ લાગે છે અને આ ઉદાસ થઈને બેઠો છે. તો ધીસ ઇઝ રામ. આ રામ છે. હી ઇઝ ખાલી જગ્યા. તો એ શું છે? હેપી કે સેડ? તો તે ખુશ છે. ધીસ ઇઝ શ્યામ. આ શ્યામ છે. હી ઇઝ સેડ એટલે કે તે ઉદાસ બેઠો છે. ધીસ ઇઝ એન્ડ ખાલી જગ્યા. તો આ શું છે? ધીસ ઇઝ એન્ડ એલિફન્ટ. ધીસ ઇઝ એન્ડ આન્ટ. તો જો અહીંયા આન્ટ છે, અહીંયા એલિફન્ટ છે. અહીંયા બે ઓપ્શનમાં ઓપોઝિટ છે, હેવી એન્ડ લાઇટ. તો આમાં શું હેવી હોય અને શું લાઇટ હોય? તો હાથી કેવો હોય? વજનદાર હોય એટલે કે હેવી અને આન્ટ છે એ લાઇટ એટલે હલકી હોય, બરાબર. તો આ થયા ઓપોઝિટ. હવે આપણે એક્ટિવિટી 12 જોઈએ. એક્ટિવિટી 12માં શું છે? તો તમારે પાઠ્યપુસ્તકમાં તમને એક ચિત્ર આપેલું છે, ધ ફ્રૂટ શોપ કરીને, એટલે કે ફળોની દુકાન. તો એ ફળોની દુકાનમાં શું હોય અને કોણ ત્યાં ખરીદી કરવા આવે છે એ બધી વાત અહીંયા તમને આપેલી છે. ફ્રૂટ શોપ એટલે ફળોની દુકાન. તો આપણે જોતા જઈએ. ધીસ ઇઝ અ સ્મોલ શોપ એટલે કે આ નાની દુકાન છે. ઇટ ઇઝ મગનભાઈસ ફ્રૂટ શોપ. તો આ કોની દુકાન છે? તો મગનભાઈની. તો અહીંયા તમને એપોસ્ટ્રોફી એસ આવ્યો તે શું દર્શાવે છે? તો નો નાની એટલે કે વ્યક્તિ વચ્ચેનો સંબંધ અથવા વ્યક્તિ વસ્તુનો સંબંધ. તો અહીંયા મગનભાઈની દુકાન છે એ દર્શાવવા માટે અહીંયા મગનભાઈ લખવામાં આવે છે. ધ શોપકીપર્સ શર્ટ ઇઝ પિંક એટલે કે દુકાનદારનો શર્ટ કેવો છે? ગુલાબી છે. હિઝ કેપ ઇઝ રેડ. હિઝ એટલે મગનભાઈ. તો તેમની કેપ કેવી છે? ટોપી લાલ. ધ ગ્રેપ્સ આર ગ્રીન અને દ્રાક્ષ કેવી છે? લીલી છે. અ બોય
અ બોય ટોકિંગ ટુ હિમ. બોય એટલે કે છોકરો છે એ તેમની સાથે વાત કરી રહ્યો છે. હિમ અહીંયા વપરાયું છે મગનભાઈ માટે. હી ઇઝ સલીમ. તે છોકરોનું નામ શું છે? સલીમ. તે સલીમ છે. હી હેઝ અ બાસ્કેટ. તેની પાસે ટોપલી છે. ઇન હિઝ હેન્ડ. એની બાસ્કેટ છે એ ક્યાં છે? તો એના હાથમાં છે. હિઝ બાસ્કેટ ઇઝ ગ્રીન. તેનું બાસ્કેટ કેવા રંગનું છે? તો લીલા. ધ બોયઝ કેપ ઇઝ બ્લુ એન્ડ વ્હાઇટ. છોકરાની ટોપી કેવા રંગની છે? તો વાદળી અને સફેદ રંગની છે. તમે પાઠ્યપુસ્તકમાં ચિત્રો જોશો એટલે તમને ખ્યાલ આવશે. લુક એટ ધ બનાનાસ એટલે કે બનાનાસ યાની કેળા. તો કેળા જુઓ. ધેર આર યલો બનાનાસ. કેળા પીળા છે. ધેર આર ગ્રીન બનાનાસ. કેળા લીલા છે. લુક એટ ધ સાઇન બોર્ડ એટલે કે નામનું પાટિયું. સાઇન બોર્ડ એટલે કે જે નામનું પાટિયું આપણે નેમ પ્લેટ કહીએ. સાઇન બોર્ડ જુઓ. ઇટ ઇઝ રેડ એન્ડ બ્લુ. તે સાઇન બોર્ડ છે એ કેવા રંગનું છે? તો લાલ અને ભૂરું છે. બરાબર. તો આ તમને ફળોની દુકાન વિશેની માહિતી આપેલી છે. પાઠ્યપુસ્તકમાં ચિત્ર પણ આપેલું છે એટલે તમે પાઠ્યપુસ્તકમાં જોશો એટલે વધારે ખ્યાલ આવશે. હવે એના આધારે આપણે રીડ ધ પેરેગ્રાફ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન. ફકરો વાંચી પ્રશ્નોના જવાબ આપો. તો જોઈએ આપણે. પહેલો ક્વેશ્ચન છે, વોટ ઇઝ ધ શોપકીપર્સ નેમ? તો શોપકીપર છે એનું નામ શું છે દુકાનદારનું? મંગલાબેન કે મગનભાઈ? તો મગનભાઈ. વોટ ઇઝ ધ કલર ઓફ મગનભાઈ શર્ટ? મગનભાઈના શર્ટનો કલર કેવો છે? પિંક કે રેડ? તો પિંક. ત્રીજા નંબરનો ક્વેશ્ચન, મગનભાઈ ઇઝ વેરિંગ અ ખાલી જગ્યા કેપ. તો વેરિંગ એટલે પહેરવું. તો મગનભાઈ કેવા કલરની ટોપી પહેરી છે? ગ્રીન કે રેડ? તો રેડ. વોટ ઇઝ ધ બોયઝ નેમ? ત્યાં છોકરો ફળોની દુકાને હતો એનું નામ શું હતું? સલીમ કે સાહિલ? તો સલીમ. આર ધ ગ્રેપ્સ ગ્રીન? એટલે જે દ્રાક્ષ છે એ લીલી છે? તો યસ. સલીમ હેઝ ખાલી જગ્યા ઇન હિઝ હેન્ડ. સલીમના હાથમાં શું હતું? અ બાસ્કેટ કે અ બેટ? ટોપલી હતી કે બેટ હતું? તો અ બાસ્કેટ. ધ બોયઝ ખાલી જગ્યા ઇઝ બ્લુ એન્ડ વ્હાઇટ. તો બોય છે છોકરાની ભૂરું અને વ્હાઇટ શું હતી? બોલ કે કેપ? તો કેપ. ધ બોયઝ કેપ ઇઝ બ્લુ એન્ડ વ્હાઇટ. સલીમ બાસ્કેટ ઇઝ બ્લેક. તો સલીમ પાસે જે થેલી ટોપલી હતી એ કેવી? બ્લેક એટલે કે કાળી હતી? તો નો. કેવી હતી? ગ્રીન હતી. આર ધેર એની બનાનાઝ ઇન ધ શોપ? એટલે કે કેળાઓ છે એ શોપની અંદર છે? તો યસ. ધ બનાનાઝ આર ખાલી જગ્યા રેડ કે યલો? તો કેળા કેવા રંગના હોય? યલો. ઇઝ ધેર એની સાઇન બોર્ડ? એટલે કે ત્યાં નામનું પાટિયું છે? તો યસ. વોટ ઇઝ ધ કલર ઓફ ધ સાઇન બોર્ડ? સાઇન બોર્ડનો કલર એટલે કે નામનું જે પાટિયું છે એનો કલર કેવો છે? બ્લુ એન્ડ રેડ કે રેડ એન્ડ ગ્રીન? તો બ્લુ એન્ડ રેડ. 13મા નંબરનો ક્વેશ્ચન, આર ધેર એની મેંગોઝ ઇન ધ શોપ? તો અહીંયા કેરીઓ છે દુકાનની અંદર? તો નો. આર ધ બનાનાઝ ગ્રીન? તો હા, લીલા કલરના કેળા પણ દુકાનમાં છે. આર ધેર એની વેજીટેબલ્સ ઇન ધ શોપ? તો ક્યારે ફળોની દુકાનમાં વેજીટેબલ્સ યાની શાકભાજી હોય? તો નો. બરાબર. આ આપણે ચિત્રના એટલે એક ફ્રૂટ શોપના આધારે પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યા. હવે આગળ છે લેટ્સ લર્ન વોટ. તો તમારે WH ક્વેશ્ચન ઇંગ્લિશના ગ્રામરનો પોઈન્ટ જે છે એ વિડીયો તમે જોયો હશે એટલે તમને ખ્યાલ પણ હશે કે વોટનો ઉપયોગ પ્રશ્ન પૂછવા માટે થાય છે. એટલે કે જ્યારે આપણે કોઈ પણ વ્યક્તિ, વસ્તુ, પ્રાણી, પક્ષી, ફળ, ફૂલ વગેરે વિશે જાણવા માટે આપણે વોટનો ઉપયોગ કરીએ છીએ કે આ શું છે, પેલું શું છે, તે શું છે, ત્યારે આપણે વોટથી પ્રશ્ન પૂછી શકીએ છીએ. બરાબર. તો અહીંયા તમને ચિત્ર આપેલું છે કે વોટ ઇઝ ધીસ? તો ચિત્ર જુઓ કેળાનું છે. અહીંયા ઓપ્શન છે બનાના,
એન્ડ બ્રિંજલ. તો ધીસ ઇઝ અ બનાના. આ કેળું છે. એ જ રીતે આપણે અહીંયા જોઈએ. વોટ ઇઝ ધીસ? તો ધીસ ઇઝ અ સ્વાન. આ હંસ છે. વોટ ઇઝ ધીસ? આ શું છે? તો ધીસ ઇઝ અ ડોગ. વોટ ઇઝ ધીસ? તો પટાટો કે ટમાટો? તો પટાટો. ધીસ ઇઝ અ પટાટો. વોટ ઇઝ ધીસ? તો ધીસ ઇઝ એન અમ્બ્રેલા. વોટ ઇઝ ધીસ? તો ધીસ ઇઝ અ લેમન, એટલે કે આ લીંબુ છે. વોટ ઇઝ ધીસ? તો ધીસ ઇઝ અ કેરેટ. આ ગાજર છે. 57મા નંબરનો ક્વેશ્ચન હવે જોઈએ આપણે કે આન્સર ધ ક્વેશ્ચન શોન ઇન ધ એક્ઝામ્પલ. ઉદાહરણ મુજબ તમારે આ પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે. તો જો તમને પ્રશ્ન પૂછેલો છે વોટ ઇઝ ધીસ, કાઉન્સમાં આપેલું છે એન અનિયન, એટલે ડુંગળી થાય. તો ધીસ ઇઝ એન અનિયન. એ જ રીતે વોટ ઇઝ ધીસ? તો તમને જો અહીંયા સ્લાઇડ આપેલું છે. તો ધીસ ઇઝ અ સ્લાઇડ. સ્લાઇડ યાની શું થાય? લપસણું. વોટ ઇઝ ધીસ? તો ધીસ ઇઝ અ બુક. વોટ ઇઝ ધીસ? તો ધીસ ઇઝ અ સ્કૂટર. આ સ્કૂટર છે. વોટ ઇઝ ધીસ? તો કાઉન્સમાં એન એપલ છે. તો ધીસ ઇઝ એન એપલ. વોટ ઇઝ ધીસ? ધીસ ઇઝ અ ચેર. આ ખુરશી છે. વોટ ઇઝ ધીસ? ધીસ ઇઝ અ પેરોટ. આ પોપટ છે. વોટ ઇઝ ધીસ? કાઉન્સમાં એન આન્ટ છે. તો ધીસ ઇઝ એન આન્ટ. વોટ ઇઝ ધીસ? તો ધીસ ઇઝ એન એલિફન્ટ, એટલે કે આ હાથી છે. હવે આગળ છે એક્ટિવિટી 30. રાઇમ છે ટોમેટો સેઝ. ટમેટું કહે છે. તમારે ગુજરાતીમાં પણ આ કવિતા આવે છે ઠંડી કરીને. આ એ ઇંગ્લિશમાં જ છે. એનું આ ઇંગ્લિશમાં કવિતા છે. ટોમેટો સેઝ, ટમેટું કહે છે. તો બરાબર આપણે સમજતા જઈએ. ટોમેટો રે ટમેટો, ટમેટું રે ટમેટું, ફેટ લાઈક અ પોટ, માટલા જેવું જાડું, સેકિંગ ઇન ધ ફ્રીજ, ફ્રીજમાં ધ્રુજતું, સાઉટેડ અ લોટ, ઘણી બૂમો પાડી, આંટી આંટી દૂધી આંટી, માસી માસી દૂધી માસી, ગીવ મી અ કોટ, મને એક કોટ આપો, લુક એટ મી, મને જુઓ મને જુઓ, આઈ એમ સ્વીરિંગ અ લોટ, હું ખૂબ ધ્રુજી રહ્યો છું. સ્વીરિંગ યાની ધ્રુજવું. ઓ વોઝ હેપી ઓન ધ પ્લાન્ટ, ઓ હું છોડ ઉપર ખુશ હતો. એટલે આ ટમેટો છે એ કહે છે એમ કે હું છોડ ઉપર તો ખુશ હતો, હું અત્યારે ફ્રીજમાં છું, મને ઠંડી લાગે છે. સનશાઇન વોઝ વેરી વેરી નાઇસ માય આન્ટ, તડકો ખૂબ સરસ હતો મારા માસી. હિયર ઇટ ઇઝ ઓલ આઈઝ એન્ડ આઈઝ, અહીં ફક્ત બરફ જ બરફ છે. ધ વિલેજ ઇઝ કોલ્ડ, ગામ ઠંડુ છે, એટલે કે ફ્રીજની વાત કરે છે એમ. અહીંયા બહુ ઠંડી છે. કુલ આઈસ, ઠંડો ઠંડો બરફ. ઓ આંટી હુ મેડ ધીસ ફ્રીજ, ઓ માસી આ ફ્રીજ કોણે બનાવ્યું. હિયર આઈ ફીલ નથિંગ ઇઝ વાર્મ, અહીં મને કશું હૂંફાળું લાગતું નથી. ટીપ ટેપ. કેમ પિંકી હંગ્રી, પિંકી ભૂખી આવી. ઓપન ધ ફ્રીજ, ફ્રીજ ખોલ્યું. એન્ડ ટુક આઉટ ધારી, અને ઘારી બહાર કાઢી. સડનલી ધ રેડિસ મૂવડ અબાઉટ, અચાનક મૂળો હલ્યો. ટીપ ટેપ. કેમ ટમાટો આઉટ, બહાર આવ્યું ટમાટું. સુન ધ સન રેન અક્રોસ ધ સ્કાય, થોડી જ વારમાં સૂર્ય આકાશમાં દોડ્યો. ગિફ્ટેડ ટમાટો, ટમેટાને ભેટ આપી. અ કોટ ઓફ વોર્મ સનશાઇન, એક હૂંફાળા તડકાની કોટની. આઈ એમ ધ કિંગ સેડ વિથ અ સ્માઇલ ફાઇન, હું રાજા છું, બોલ્યું એક સરસ સ્મિત સાથે. તો અહીંયા ટમેટો છે એ ફ્રીજમાં છે, એને ઠંડી લાગે છે અને તે એવું કહે છે કે હું છોડ ઉપર ખુશ હતો એમ. તો અહીંયા તો માત્ર બરફ જ છે, મને તડકો પણ જોવા મળતો નથી, અને પોતાની વ્યથા રજૂ કરે છે.
તો હવે આ કવિતાના આધારે આપણે પ્રશ્નોના જવાબ આપીશું. ધ ટમાટો ઇઝ ફેટ લાઈક ખાલી જગ્યા તો પોટ. ધ ટમાટો વોઝ ઇન ધ ખાલી જગ્યા કપબોર્ડ પોટ કિચન કે ફ્રીજ તો ફ્રીજ. ધ ટમાટો વોઝ ડાન્સિંગ ઇન ધ ફ્રીજ ખરું કે ખોટું યાની ટ્રુ કે ફોલ્સ તો ફોલ્સ. એ ડાન્સિંગ નાચતો નહોતો, એને તો ફ્રીજમાં નહોતું ગમતું. વોટ ડીડ ધ ટમાટો ડિમાન્ડ ફ્રોમ દુધી આંટી. એને દુધી આંટી પાસે શું ડિમાન્ડ કરી? અ પેન, અ કોટ, અ હેટ કે અ બુક તો એને કોટ માગ્યો હતો. ધ ટમાટો ગ્રોઝ ઓન અ પ્લાન્ટ તો એ પ્લાન્ટ યાની છોડ, તો ટમાટો છે એ છોડ ઉપર ઉગે છે તો ટ્રુ. ખાલી જગ્યા ઇઝ વેરી નાઇસ ફ્રોમ ટમાટો તો સનસાઇન, એને સનસાઇન એટલે સૂર્યનો તડકો એમ. Who opened the fridge તો પિંકી. રેડિસ મૂડ અબાઉટ વેન પિંકી ઓપન ધ ફ્રીજ તો જ્યારે રેડિસ યાની મૂળો છે એ થોડો હલે છે ક્યારે? જ્યારે પિંકી છે એ ફ્રીજ ખોલે છે ત્યારે અને એમાંથી ઘારી કાઢે છે. ધ ટમાટો ગોટ અ કોટ ઓફ ખાલી જગ્યા સનસાઇન તો વાર્મ. આઈ એમ ધ કિંગ હુ સેડ ધીસ તો સન. તો અહીંયા આપણું આ યુનિટ જે છે કમ્પ્લીટ થાય છે. બરાબર, દરેક વિદ્યાર્થી છે એ માય નોટબુકમાં સારા અક્ષરે કમ્પ્લીટ લખી લેશે અને ઝડપથી માય નોટબુક જે છે એ સ્કૂલે જમા કરાવી દેજો, જેથી કરીને તમને અહીંયા સ્કૂલમાં ચેક થઈ જાય અને એ મુજબ ઇન્ટરનલ માર્કિંગ આવશે. તો હવે આગળ આપણે યુનિટ 3માં મળીશું. બાય.